समस्त को स्वागत जनाऊछि। आज वीडियो रे चतुर्थ श्रेणी नुआ बही आम विचित्र विश्व प्रथम पाठ एकत्र वास करिबा ए चैप्टर को पढ़िबा सरल भाव में बुझिबा एवं एथिरे थिबा प्रश्न गुडिकर उत्तर मध्य करिबा। तो एई विषयटी पढ़िया पूर्व एहार पूर्व विषय रे टिके आलोचना करिबा। प्रथम एकक आम गोष्ठी एकक संपर्क रे जानिबा। आमे समस्ते कोनोसी ना कोनोसी प्रकार रे परस्पर उपरे निर्भरशील आमे एकाठी एक गोष्ठी रे बसवास करबा सहित सही स्थान और संबल को मिलमिशी विनियोग करिथाउ। तो नियमित परस्पर मध्य सुसंपर्क एवं उत्सव एवं पर्वपर्वाणी उपभोग करी निज निज मध्य संपर्क को सुदृढ़ करिथाउ। आमे एकाठी बसवास करबा द्वारा सामाजिक एवं प्राकृतिक परिवेश रे सहयोग भाव आदान प्रदान एवं परस्पर मध्य श्रद्धा भक्ति और सम्मान बजाय रही है। तो एकत्र वास कले मिलमिशी वास कले सब कार्य ठीक भाव में सठिक भाव में संपादित होता है। ता सहित श्रद्धा भक्ति और सम्मान मध्य बढ़ी थाए। शिक्षार्थी माने विद्यालय डाक्तरखाना बैंक एवं बाजार सहित सेमानकर चारि पाखरे थिबा विभिन्न संगठन संबंध रे जानि पारंती। सेमाने जनसाधारणकर भूमिका व्यवहृत सामग्री एवं एक स्थायी समाजर विकास में सेमानकर अवदान को बुझंती। परिवहन जोगु जनसाधारण एवं विभिन्न सामग्री विभिन्न स्थान को पठाइबारे साहाय्य करे। समय अनुसार जोगाजोगर किपर उन्नति घटी से माने जानिबा को पाती। समय सहित परिवहन और जोगाजोग एकत्रित भाव में विकसित होईछि। से माने उपयुक्त स्थान चिन्हट करी एहार चित्र नक्शा और मानचित्र सीमा चिन्ह जहाँकि लैंडमार्क कह जाए ता माध्यम रे विभिन्न स्थान परिचय और दिग चिन्हट करिवार कौशल हासिल करिथांती। तो देखो पिला माने एठी गोटे चित्र देइछि। तो ए चित्र रे कोन करूछंती ना समस्त केमती मिलिमिशी एकत्र भोजी करी खाउछंती। तो देखो किछि लोक कोन करूछंती पत्र देउथिया बेले किछि लोक खाद्य बाडुछंती एवं आउ किछि लोक कोन करूछंती खाउछंती। एमिति कले कोन होबो ना समस्तक मध्य रे स्नेह श्रद्धा बजाय रहिबो। तेणु सबु कार्य को कोन करिबा मिलिमिशी संपादन करबा उचित। तापरे हमें विषय वस्तु को आसीबा। तो देखो एठी मध्य गोटे चित्र देइछि जेउठारे कि किछि कोन गच्छ रोपण करा जाउछि बा वृक्ष रोपण करा जाउथिबार चित्र हमें देखुछे। किछि लोक चारा आणुथिबा बेले किछि लोक कोन करछन्ती चारा को रोपण करूछन्ती एवं आउ किछि लोक कोन करछन्ती ना पानी मध्य देउछन्ती। तो एई भली कले कोन गच्छ र वृद्धि बा वृक्ष रोपण सठिक भाव रे होई परिबो हैला। तो एबे देखो मो ग्राम चारि पाखरे एक भ्रमण मोर नाम चंदन। तो ए पिलाटी कहूची मोर नाम चंदन मु गोटे आदर्श ग्राम रे बास करे। गोटे आदर्श ग्राम भलो ग्राम रे हैला बास करे। मो घर निकट रे गोटे बड़ खेल पड़िया अछि। तो चंदन कहूची मो घर निकट रे गोटे बड़ खेल पड़िया अछि। विद्यालय छुट्टी परे मु मो सांग मानक सहित कबाडी एवं अन्य खेल खेलिबा पई सेठा को जाए। कोठी जाए ना सेही ग्राम पाखरे थिबा बड़ खेल पड़िया को किए जाए चंदन जाए। सेही खेल पड़ियार गोटे कोण रे एक बड़ बरगछ रही जहाँ तले आमर वयस्क लोक माने परस्पर मध्य आलोचना पाई एकत्रित हुंती। आस तुमको चारि पाख देखाइबे। देख पिला माने ये होची चंदन रो गाँ रो दृश्य। तो देख बड़ बड़ गछ रही गछरे मांकड़ रही ता सहित एठी बड़ बड़ घर मध्य रही। घर आगर गोटे कार नाली कार मध्य रही देखा जाउची। गोटे खेल पड़िया मध्य अछि जेउठारे कि पिला माने खेलुछंती। ता सहित गोटे पुओ पानी पाई रही। लोक माने साइकेल ले जिबा आसिया करूछंती। किछि लोक चाली चाली मध्य जाउछंती हैला। गोटे पोखरी मध्य रही। पोखरी पाखरे गाय मध्य चरुथिबार लक्ष्य करा जाउची। तो आगु को बढ़िया पिला माने आस लेखिबा। चंदन रो गाँ चित्र को देख। चित्र रे कोन देखुछ तळे लेख। तो पूर्व चित्र रे आमे जहा सब देखिले तो सेई चित्र रे कोन सब देखुछे आमे लक्ष्य करूछे ताकू सब एठारे लेखिबा। तो यार उत्तर रे लेखिबा। प्रथमे ग्रामर परिवेश विषय लेखिबा। चित्र रे ग्रामर परिवेश अति मनोरम और सबुजिमा रे भरपूर देखा जाउची। एठारे बड़ बड़ बरगछ और अन्य गछलता रहिछि। ता सहित लेखिबा जलर उत्स। जलर उत्स पई कोन गोटिए पटे एक पोखरी रहिछि जहा हम देखिले ना नाही गोटे पोखरी अछि हला जहार कूल रे गोटे गाय छिड़ा होइछि। अन्य पटे ग्रामवासी पई एक कुओ एवं पानी टांकी रो मध्य सुविधा देखिबा को मिलुछि। घर गमनागमन पई को रहिछि ना चित्र रे किछि पक्का घर स्कूल किबा पंचायत ऑफिस भली कोठा देखा जाउछि।
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଇକେଲ ଧରି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର କାର ମଧ୍ୟ ଛିଡା ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଏକ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା ବା ମିଳିମିଶି ଚଳିବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଆଗକୁ ବଢିବା ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ତୁମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର। ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ଲୋକମାନେ ଓ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ କିପରି ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀରେ ଲେଖ। ତ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତୁମେ ଆଖପାଖର ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ କରିବ? ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ, ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ। ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ତ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକୁ ତୁମେ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବ। ଲୋକମାନେ ଓ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ କିପରି ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀରେ ଲେଖିବ। ତ ସ୍ଥାନ, ଲୋକ ଆଉ ଲୋକ ଓ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ। ତ ଦେଖ ସ୍ଥାନ ଲୋକରେ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ଓ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି କଣ ନା ଦୋକାନୀ। ଦୋକାନୀ କଣ କରେ ନା ଦୋକାନୀର ସମ୍ପର୍କ କଣ ହଉଛି ନା ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ତଥା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ପୋଷାକ ପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦର ବିକ୍ରି କରେ ନା ନାଇଁ ଦୋକାନୀ। ତା ସହିତ କଣ କରେ ନା ସ୍ଥାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ବିକ୍ରି କରେ। ଆଉ କଣ କରେ ନା ମାନେ ଏଠାରେ ଲେଖିପାରିବ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯଥା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ପୋଷାକ ପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରି, ସ୍ଥାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କିତ କରେ। ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକର ସହଜ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଏବଂ ବହି ତ ପରିବହନ ସେବା ଯୋଗାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ କଣ କରେ ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ କଣ କରିଥାଏ? ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ। ତ ୟାକୁ ଲେଖିବା ଆମେ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ। ରାସ୍ତାରେ ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରେ, ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକର ସହଜ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଏବଂ ପରିବହନ ସେବା ଯୋଗାଏ। ତା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ? ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପିଲାମାନେ ଆମେ କାହିଁକି ଯାଉଥାଉ ନା ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇଥାଏ ନା ନାଇଁ, ତାର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇଥାଏ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଟୀକା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇଥାଏ। ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରେ ପିଲାମାନେ ପୋଲିସ କଣ କରିଥାଏ ନା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଉ କଣ କରିଥାଏ ଲେଖିବା। ଲେଖିଦବ ପିଲାମାନେ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ପୋଲିସ ପରେ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଣ କଣ ସବୁ କରିଥାଏ ତାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲୋକ ଓ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ କଣ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଶାରୀରିକ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସମାଜରେ ଜଣେ ସୁନାଗରିକ ଭାବେ ଗଢି ତୋଳିବାରେ ସହାୟକ କିଏ ହୋଇଥାଏ? ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପିଲାମାନେ ଆସ କଥା ହେବା। 1ରେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାର୍କ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭଳି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ତ ପାର୍କ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସବୁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ତମେ ଏଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ତୁମେ ଲେଖିବ ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। 2ରେ ଯଦି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନଥାଏ ତେବେ ତୁମର କଣ ଅସୁବିଧା ହବ? ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ 2ରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଯାହା ଡାକ୍ତରଖାନା ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ, ଡାକ୍ତରଖାନା ନଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଲୋକ ସବୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା ନା ନାଇଁ। ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ଟୀକା ମଧ୍ୟ ନେଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ। ତାପରେ 3ରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ନିରାପଦ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ କଣ କରିପାରିବ? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ କରିପାରିବ? ସଫେଇ କରିପାରିବ ନା ନାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଲୋକମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବଜାର, ଖେଳ ପଡିଆ ଓ ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଳି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ଖେଳିବା, ଆରାମ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେଗୁଡିକୁ ସଫା କରିବା ଓ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଭାଗିଦାରୀ ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ନିକଟତର କରିଥାଏ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସବ ହେଲା। ବନ ମହୋତ୍ସବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ତାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ଜିତୁ କହୁଛି ଏହି ବନ ମହୋତ୍ସବରେ ଆମେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ଥିବା ପାର୍କକୁ ସଫା କରିବା ସହିତ ପାର୍କ ଚାରିପଟେ କଣ କରିବା? ଗଛ ଲଗାଇବା। ତ ଏଇ କଥା ଜିତୁ କହୁଛି। ତାପରେ
मल्लिका कहूची मोर जेजेमा प्रत्येक दिन प्रातः भ्रमण पाई तांकर सांगसाथी मानक सहित एकाठी आसंती जदि आमे एई पार्क को सफा कर देबा एवं वृक्षरोपण करबा सेमाने सेमानकर भ्रमण को अधिक उपभोग करबे एवं श्वासक्रिया पाई स्वच्छ वायु मध्य कोन करबे पाई परिबे। तापर चंदन कहूची हां आम आसो हमर परिवार सदस्य मानक निमंत्रण मध्य करबा हैला तो एकत्र बास करबा। देखो तापर पिला माने आगु को बढ़िबा। तुमे जानो कि वन महोत्सव मध्य वृक्षरोपण पर्व भाव में प्रति वर्ष वर्षा ऋतु 1 जुलाई रु 7 जुलाई पर्यंत पालन करा जाए। परिवेशर सुरक्षा एवं पृथ्वी को सबुज सुंदर करबा पई लोक माने गछ लगांती। तो पिला माने प्रति वर्ष कोन हुए ना वर्षा ऋतु 1 जुलाई रु 7 जुलाई पर्यंत हला कोन करा जाए ना वन महोत्सव बा वृक्षरोपण पालन करा जाए विद्यालय मानकरे, जहा फल कि विभिन्न प्रकार कौन करा जाए बैनर पोस्टकार्ड स्लोगान इत्यादि देकी गछ बा वृक्षरोपण पई सचेतनता करा जाए। ता सहित विद्यालय मानकरे वृक्ष मध्य रोपण करा जाए। तापरे कार्य 2 चंदन एवं तार सांग माने सेमानंकर पड़ोसी लोक मानक वन महोत्सव रे अंशग्रहण करबा उद्देश्य रे निमंत्रण करबा पई आसो गोटे रंगीन चित्र तैयारी करबा हैला। तो कौन करबा ना एठारे गोटे चित्र आंकिबा पई कहिछि जा तुम मानक पई कौन करबा पिला माने ना समस्ते सांग माने मिसिकी वन महोत्सव रे अंशग्रहण करबा उद्देश्य रे निमंत्रण करबा हैला एवं एई निमंत्रण करिया पई गोटे सुंदर रंगीन चित्र तैयारी करबो। तापर गोष्ठी रे सहयोग जेहेतु सेमानकर पितामाता एवं अन्य ग्रामवासी एकत्रित होइथिले पिला माने आनंदित थिले प्रत्येक एई उत्सव को विशेष उपभोग करबा पई चाहुथिले। सेमाने पर्वर योजना पई कोन करथिले ना खेल पड़िया निकट रे थिबा बड़ बड़ गछ तळे रुंड होइथिले। पितामाता माने मध्य सहाय्य करिया पई निष्पत्ति लेथिले। तापर शिला कहूची आमे जे पार्क रे वन महोत्सव पालन करबा बा योजना करिचे पालन करबा को ताहा मरामती हेबा आवश्यक। तो टिके खराब हे जायछि तने ताकू मरामती करिया पई आवश्यक केउटाकू तो कोन ना पार्क को के कहूची शिला कहूची। तापर समीर कहूची हां एई पार्क वर्ष वर्ष धरि हम जीवन रो अंश भावे रही आसीछि। घरे मो पाखरे किछि काठ ओ कंटा अछि मु पार्क को कोन कर देबी पार्क रे बेंच गुडी को सजाडी पारिबी कि तो एकथा समीर पचारिछि हैला। तो मो पाखरे किछि काठ ओ कंटा अछि मु कोन करबी तो बेंच गुडी को सजाडी पारिबी कि। कविता कहछि मु पार्क पाखरे थिबा रास्ता कड़े बिजुली मती मरामती करि पारिबी हैला। तो एगुडी को सब कथा वार्ता होछि सांग मानक मध्य रे। आगु को बढ़िया पिला माने एठी देखो गोटे सुंदर गछटी अछि सुंदर चित्रटी घर अछि एवं लोक माने सब कोन कथा वार्ता होचंदी पिला माने मधे खेलुचंदी। तो नूर कहूची मु नर्सरी रु किछि चारा आनिबी हैला छोट छोट गछ आनिबी कोठू नर्सरी रु। तो एक कथा नूर कहूची। कविता कहूची जदि आमे समस्त एकाठी काम करबा स्वल्प समय रे पार्टी प्रस्तुत होई जिवो वन महोत्सव खूब मजालिया हेबो। तो वन महोत्सव भितर तांक मानक मधे आलोचना चलीछि। प्रत्येक ग्रामवासी एथिरे जे कोनोसी उपाय योगदान करिया पई आगे आसिले हैला। तो वन महोत्सव रे कोन कले योगदान करिया पई आगे आसिले। कार्य 3 तो देखो एक रे तुम अंचल को ठीक रखिबारे साहाय्य करुथिबा लोक माननकु चिन्हट कर। तो जो माने कोन करंती ग्रामर मुखिया हैला तो सेमान कोन सब साहाय्य करंती ठीक रखिबारे ग्राम को सेमानकर वृत्ति कोन हैला। तो या लिखिबा तो पिला माने एठारे उत्तर लिखिबो आम अंचल को सुंदर सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित रखिबारे निम्नलिखित व्यक्ति माने साहाय्य करिथांती। प्रथम किए ना सफाई कर्मचारी तो सेमाने रास्ता घाट सफा रखंती एवं आम अंचल रु आवर्जना कोन करंती निष्कासित बा निष्कासन करंती। तापरे डाक्टर और स्वास्थ्य कर्मी कोन करंती ना सेमाने अंचल रो लोक मानकर स्वास्थ्य रो जतन नियंती एवं रोग व्यापीबारु रोकंती। तापरे पुलिस सेमाने अंचल रे शांति श्रृंखला रक्षा करंती एवं हमको सुरक्षा दियंती। शिक्षक माने कोन करंती ना सेमाने पिला मानकु शिक्षा दे आम अंचल रो भविष्यत गढ़ंती। तापरे विद्युत और जल जोगाण कर्मचारी कोन करंती ना सेमाने अंचल रे विद्युत संयोग और पानीय जल जोगाण रो तदारख करंती। आगु देखो पिला माने तळ सारणी को लक्ष्य कर पार्क रो विकास और रक्षणाबेक्षण पई आवश्यक विभिन्न प्रकार रो कार्य तालिका कर आवश्यक सामग्री उपकरण एवं दक्षता विषय मध्ये उल्लेख करे। एठारे एक उदाहरण दिया जायछि। देखो कर्म क्षेत्र रे लोक माने वृत्ति से माने की काम करंती सामग्री बा उपकरण। तो देखो एठी काम क्षेत्र रे लोक माने एठी प्रथम गोटे लोकटी कोन करूछि ना देखो मिस्त्री काम करूछि तेनु वृत्ति हला मिस्त्री। तो से माने की काम करंती ना इटा और सिमेंट व्यवहार करी कांथ तयारी करंती। सामग्री बा उपकरण यहा होछि कोन
करणी। तापर देखो द्वितीय चित्र रे पिला माने एटा कोन हेछि देखो कि गोटे कोन लोकटी जणे कोन करूची ना काठ काम करूची तेणु एठी वृत्ति लिखि दबो कोन ना बढ़ई कोन बढ़ई। तो बढ़ई कोन करंती एठी लिखिबो काठरे विभिन्न प्रकार कोन करंती उपकरण तयारी करिथांती ला कोन करंती ना काठरे विभिन्न प्रकार गृह उपकरण बा आसबाब तयारी करिथांती ला। तापर एटा कोन लिखि दबो एठी कर तो बुझिला ए जो चित्रटा होची कर तो। तापर आगो को बढ़िबा पिला माने देखो एठी कोन ना गोटे झीटी कोन करूची ना फूल रे कोन करूची पानी देउची ला बा गच्छ मानकर जत्न नेउची। तो एठी कोन लिखि दबो कोन ना माळी। तो माळी रो काम कोन होला एठी लिखिबो जे माळी गच्छ मानकर जत्न नियंती ला बा गच्छ रे पानी दियंती। तो एई चित्रटी कोन पिला माने या होची गोटे कोन या को ओडिया रे कोनती ना पिंपा कुआ जाय जा साहाଯ୍य रे कि गच्छ रे कोन दिया जाय ना पानी दिया जाए। तो तापर देखो एठी पिला माने गोटे कोन लोकटी झाड़ू धरे कि काम करछु ना नहीं। तो एहा को कोन कहबे ना एहा होचंती जने सफेई कर्मचारी हला लिखिबा एठी सफेई कर्मचारी। तो ये कोन करछंती ना रास्ता घाट सफा करबा होची आंकर काम ना नहीं। तो ए चित्रटी होची कोन ये होची लिखि दबा एठी झाड़ू हला एटा कोन झाड़ू। तापर देखो ये गोटे लोकटी कोन करूची ना लाइन काम करूची तो तांको कोन कहै जिवो लाइन मैन कहै जिवो नै कोन कहै जिवो लाइन मैन हला। तो से कोन करंती ना विद्युत सरंजाम सब कोन करंती मरामती करंती ना नै। तो एटा होची लिखि दबो प्लस हला कोन प्लस। तापर देखो 3 नंबर आपनक परिवार सदस्य किबा पड़ोसी मानक ठारू सेमानक कार्य विषय रे जानंतु। आपण सेमानकु के प्रश्न पचारिबे एठारे किछि उदाहरण दिया जायछि। तो देखो करे तुमे जे काम सब करो सेतिरे तुमको केउ काम अधिक भल लागे। तो पिला माने एई कोन कहै छी ना एई कामटे तुम पाई जे तुमे जाई कि ग्राम रे पचारिबो हला पड़ोसी किबा अन्य परिवार सदस्यों को पचारिबो सेमाने कोन सब कार्य करंती हला। तो पचारि कि तुमे लिखिबो तापर तुमे केउ प्रकार उपकरण किबा जिनिस व्यवहार करो। से जदी कहबे मन करो कोन मिस्त्री काम करंती तो से कोन सब व्यवहार करंती जेमति कि करणी व्यवहार करंती ता सहित कोन व्यवहार करंती ताको मिस्त्री काम सब जहा जिंस व्यवहार करंती नै। तो एई गुडी को सब एठी लिखि दबा। तापर गर लिखिबो तुमे के प्रकार आह्वान सम्मुखीन होइछ तो सब कोन सब समस्या रे सम्मुखीन होइतांती। तो एटा तुम पई कार्य होला तुमे पचारि कि बुझी कि लिखिबो। तापर आगो को बढ़िबा वन महोत्सव पालन। वन महोत्सव पालन करिया पई पिला माने सेमानकर परिवार सदस्यक सहित पार्क रे एकाठी होइथिले। मौलिका कार्यक्रम घोषणा करिया पई एक माइक्रोफोन व्यवहार करिथिला। सफाई कार्य चारा रोपण जलसेचन रंधन कार्य इत्यादि करिया पई भिन्न भिन्न दल गठन करा जायथिला। सेमाने एकाठी काम करिवा सहित परस्पर को सहाय्य करिथिले। वर्तमान नूतन भाବରେ रोपित चारा परिष्कार रास्ता एवं चित्रित कांथ सहित पार्क आकर्षणीय देखा जाउथिला। तो देखो नदी पार हेबा पई गोष्ठी निर्मित पोल। वर्षा ऋतु रे छत्तीसगढ़ और कंकर ठारे थिबा चिनार नदी रे बहु समय अधिक जल प्रवाहित होता है। जिनिसपत्र स्थानांतरण और जानवाहन चलाचल बहुत कष्टकर होता है। विद्यालय एवं डाक्तरखाना रे पहुंचिया पई एक बड़ आह्वान हला होता है। तो 2024 मसीह एपरी एक वर्षा ऋतु रे सब गोष्ठी एकाठी होई बाउंस पत्थर एवं अन्य सामग्री व्यवहार करी मात्र 2 दिन रे एक सरल एवं दृढ़ पोल निर्माण करथिले। वर्तमान शिक्षार्थी माने सेमानक विद्यालय रे पहुंची पाले एवं ग्रामवासी माने सहज नदी पार होई पाले। तो देखो पिला माने केमती सहज रे कोन करछंती नदी पार हेई पारछंती हला पोल माध्यम रे। तापर आगु को बढ़िबा आसो कथा हेबा। 1 नंबर पचाची आवश्यकता समय रे गोष्ठी गुडी को एकत्रित हेबा गुरुत्वपूर्ण। एही विषय रे तुम मानकर मत कोन। तो आवश्यकता समय रे गोष्ठी गुडी को एकत्रित हेबा गुरुत्वपूर्ण ना नहीं निश्चित भाव गुरुत्वपूर्ण। एही विषय रे तुम मानकर मत कोन। तो यार उत्तर लिखिबो। यार उत्तर रे लिखिबो आवश्यकता समय रे गोष्ठी गुडी को एकजुट हेबा निहाती जरूरी और गुरुत्वपूर्ण। एकाकी कोनोसी बड़ समस्या रे समाधान करबा कष्टकर किंतु समस्ते मिलिमिशि काम कले जे कोनोसी बड़ विपद बा असुविधा रु रक्षा मिली पारे। एहा द्वारा परस्पर मध्य सहयोग और एकता बढ़ी थाए जहा समाजर उन्नति पई सहायक हुए। 3 नंबर रे पचारिछि तुम अंचल लोक माने एकत्रित होई परस्पर को समर्थन करंती कि। तो जदि करंती एपरी एक घटना मने पकाई पारिबो कि। तो एहार उत्तर लिखिबो
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ହଁ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ତାର ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ କହିଛି, ଗତ ବର୍ଷ ଲେଖିଦବ। ଗତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଗାଁ ନଈରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ବଢି ପାଣି ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ମିଶି ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଇ ନଈ ବନ୍ଧକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ କଣ କରିଥିଲେ, ଏଥିସହିତ ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ରଖି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇବା ଓ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିଦବ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେପରି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପଡୋଶୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କାମ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡି ମନ୍ଦା ହେଉଛି ପିମ୍ପୁଡି ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକ ଉଦାହରଣ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୂମିକା ଥାଏ ନା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥାଏ। କିଛି ପିମ୍ପୁଡି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଓ କିଛି ସେମାନଙ୍କ ଘରର ସୁରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର କାମ କରନ୍ତି। ମହୁମାଛି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ମହୁ ଫେଣା ତିଆରି କରିବା ଭଳି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଗଲା କଣ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ହେଲା। ତାପରେ ମିଳିମିଶି କରିବା। ତ ଦେଖ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପରେ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହେଉଥିଲା। ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ପନିପରିବା ଓ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଆଣୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଭୋଜନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି କେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଜି ହଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ହେଲା। ତ ଏହା ହଉଛି ଗୋଟିଏ କଣ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଭୋଜନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଭୋଜି ପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ତ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲେ ବା ବସିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ କଦଳୀ ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ହସ ଓ ମଜା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଭୋଜି ପରେ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଏକ ଗାତରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଏଠି ଦେଖ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ତ ଗାତରେ ପୋତା ଯାଇଥିବା ପତ୍ର ଖତରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସ ଲେଖିବା। ତୁମ ପରିବାର କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ପର୍ବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅବସର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କିପରି କର। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଷୟରେ କଣ କରିବ, ତୁମ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ହେଲା। ତ କଣ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ପ୍ରସ୍ତୁତି କର ଅବସର ପାଇଁ କିମ୍ବା ଭୋଜି ଭାତ ପାଇଁ ହେଲା। ତ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ, ଆମ ପରିବାରରେ କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରୁ। ଏହାର କିଛି ଉଦାହରଣ ହେଲା, ଯେମିତି ଘର ସଫା କରିବା। ତ ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଘରର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ସଫାସୁତୁରା କରୁ। ବାପା ଓ ଭାଇ ଆସବାବ ପତ୍ର ସଜାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଧୂଳି ପୋଛିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ ଘର ସଜାଇବା। ପର୍ବଦିନ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ମିଶି ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଝୋଟି ପକାଉ ଓ ଫୁଲରେ ଘର ସଜାଉ। ତାପରେ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ। ମା ଯେତେବେଳେ ପିଠାପଣା କରନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରିବା କାଟିବାରେ କିମ୍ବା ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣିବାରେ ବା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ ବଜାର ସଉଦା। ବାପା ବଜାରରୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ନୂଆ ପୋଷାକ ଆଣିବା ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଯାଇ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବୋହିବାରେ କଣ କରେ, ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶେଷରେ ଲେଖିବ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରି ଖୁସିରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ରଜ ପର୍ବ ଓଡିଶାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣପର୍ବ। ଏହା ଏକ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବ 3 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବରେ ମାଟିକୁ ମା ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ପର୍ବରେ ଲୋକମାନେ ପୋଡପିଠା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରି ଏକାଠି କଣ କରନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି। ତ ଦେଖ, ରଜ ପର୍ବରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ପିଠାପଣା ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଝୁଲନ୍ତି, କୌଣସି କାମ ଧନ୍ଦା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଦେଖ, ତୁମେ ଜାଣ କି ମାଘ ବିହୁର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଉର୍କା ଜାନୁଆରୀ 14ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆସାମରେ ଏହାକୁ ଆନନ୍ଦ ଭୋଜି ଏବଂ ଏକତାର ଉତ୍ସବ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଲୋକମାନେ ବାଉଁଶ ଓ ଘାସକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରି କୁଡିଆ କଣ କରନ୍ତି, ଭେଳାଘର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ এইটা ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପିଲାମାନେ। ବନ ମହୋତ୍ସବ ପର୍ବ ପାଳନ ଶେଷ ହେଲା। ସମସ୍ତେ କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲେ ତଥାପି ସେମାନେ କଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ।
ସେମାନେ ସମସ୍ତେ एकत्र काम କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାର୍କକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସେବେଠାରୁ ପାର୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାର୍କରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଥିବାର ଚିତ୍ରଟିଏ ଦର୍ଶାଇଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସ କଥା ହେବା। 1 ନମ୍ବର, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯତ୍ନ ନେବାର କେଉଁ କେଉଁ ଉପାୟ ଅଛି ତାହାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର କରିବା, ଆମେ ଲେଖିବା ଗଛ ଲଗାଇବା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ରୋକିବା, ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା, ଚାରିଆଡେ ଅଳିଆ ନ ଫିଙ୍ଗି ଏହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକାଇବା। ତାପରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ପାଣିର ଅପଚୟ ରୋକିବା ଏବଂ ନଦୀ ପୋଖରୀକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ନ କରିବା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଦଳରେ କପଡ଼ା ବା କାଗଜ କ'ଣ କରିବା, ମୁଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ଦେଖାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଏକାଠି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିପରି ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, କିପରି ଭାବରେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇପାରିବ। ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ, ଏକାଠି କାମ କଲେ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓ ସହଜରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଭାଇଚାରା ବୃଦ୍ଧି, ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଚଳିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ବା ସ୍ନେହ ଭାବ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଯାହା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ତାପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ଗୋଷ୍ଠୀର କୌଣସି ବିପଦ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କଲେ ସମସ୍ୟାର ସହଜ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଶେଷରେ ଲେଖିବ ସାମାଜିକ ବିକାଶ, ଗୋଷ୍ଠୀର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେଲେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆମ ଦଳ। ତ 1 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି, ଦେଖ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଥା ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ର, ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ, ଡ୍ରାଇଭର ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ଭୂମିକା ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ପିଲାମାନେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର, ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ, ଡ୍ରାଇଭର ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ତ ତାଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ ଭୂମିକା ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଶିକ୍ଷକ, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦବା ଶିକ୍ଷକ। ତ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି, ଲେଖିଦବା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ ମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଲେଖିବା କ'ଣ ଛାତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ, ତ ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ନା ଶ୍ରେଣୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏଠି ଲେଖିଦବ ଶ୍ରେଣୀରେ, ତ ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲା ବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଶ୍ରେଣୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ହେଲା, ଏବଂ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଡ୍ରାଇଭର। ତ ଡ୍ରାଇଭରର ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଡ୍ରାଇଭରର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେ କ'ଣ କରେ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଘରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଘରକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆଣିବା ପାଇଁକି ବା ଯିବା ଆସିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ଲେଖିଦବ ନା ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଭୂମିକା ବା କାର୍ଯ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିବା, এইটাକୁ ପୁଣି ଏଇଥିରେ ଲେଖିଦବ ହେଲା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର, ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ କ'ଣ ନା ଛାତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ, ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ଯାହା କହିଲେ ତାପରେ ତାକୁ ଲେଖିଦବ। ତାପରେ କରେ ଦେଖ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଦଳ ଭାବରେ କାମ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି। ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ ଭାବରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଖରେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ତୁମର ଭୂମିକା କ'ଣ। ତ ଲେଖିବ ଏଠି ମୋର ଭୂମିକା ହେଉଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବା, ଯୋଗ ଦେବା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର, 4-5 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳ ଗଠନ କର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାଲିକାରୁ ଗୋଟିଏ ମଜାଦାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଛ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ, ପ୍ରାକୃତିକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା, ଏଇ 3ଟାରୁ ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ବାଛିବ ଆଉ ବାଛିକି ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବ, ମଜାଦାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ
এই ସାରଣୀକୁ ପୂରଣ କର। ତ ଏଇଠି କଣ କରିବ ନା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କଲ ସବୁ ଏଇ ସାରଣୀରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ସବୁ ପୂରଣ କରିବ। କଣ ଦଳର ନାମ ଲେଖିବ, ମନୋନୀତ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେମିତିକି ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ମନେକର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଛ ହେଲା, ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଲେଖିବ, ତୁମେ କଣ ସେଥିରୁ ଶିଖିଲ ଲେଖିବ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବ। 3 ନମ୍ବର, ଚିତ୍ରରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରହେଳିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ସହିତ ମେଳ କର। ପ୍ରହେଳିକାକୁ ଜାଣିବା। ଦେଖ, କରେ ମୁଁ ଅଟେ ଭାଇ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ, କରିଥାନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ ଯହିଁ ବିଶ୍ରାମ, ବସନ୍ତି ବସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି, କାଳେ ଛାଡ଼ିଦେବ ବସ୍ ତାଙ୍କରି, ଦୂର ହେଉ ନିକଟ, ବସ୍ ଦେଖା ଦିଏ ସଭିଙ୍କୁ ବାଟ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପ୍ରହେଳିକାରୁ ତୁମେ କଣ ବୁଝିଲ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ କରିବ ନା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲା, କଣ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତ କ କୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦବ ହେଲା। ଏଠି କଣ କରିବ ନା ଚିତ୍ରରେ ଏଠି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦବ। ତାପରେ ଏଠି ଲେଖିଦବ କଣ ନା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲା, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତାପରେ ଖରେ ଦେଖ ଦେଇଛି ମୁରଖେ ଚିଠି ଦୂର ଓ ପାଖ, ଷ୍ଟାମ୍ପ ପାର୍ସଲ ଏଠି ଅପେକ୍ଷାରତ, ଲେଖାଟିଏ ଲେଖି ପକାଇ ଦିଅ ମୋର ନାମ କହି ଜିତି ନ ଯାଅ। ତ ପିଲାମାନେ କଣ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ହେଇପାରିବ। ଦେଖ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ହେଲା, ଏଇଟା କଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ। ତ ଏଠି ଲେଖିଦବ କଣ ନା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଗରେ ରଙ୍ଗରଙ୍ଗିଆ ଲାଇଟ ସଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗରଙ୍ଗିଆ ଚିଜ, ସକାଳୁ ସଞ୍ଜେ ନ ଆସିଲେ ଏଠାକୁ ହୁଏନି ନିଦ, ପନିପରିବା ଫଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାଲି ମସଲା ଥାଏ, ସବୁଠୁ ବ୍ୟସ୍ତ ସ୍ଥାନ ମୋ ପାଶେ ଦିନ ରାତି ନଥାଏ। ପିଲାମାନେ ରଙ୍ଗରଙ୍ଗିଆ ଜିନିଷ ସବୁ କୋଉଠୁ ମିଳେ ନା ଦୋକାନରେ ମିଳେ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିଦବ କଣ ଦୋକାନ ହେଲା, କଣ ଦୋକାନ, ଦୋକାନ। ତାପରେ ଘରେ ଏତେ ବଡ ଜାଗାରେ ମୋର ଦୌଡ଼ ଆଉ ଖେଳ, ଖସଡା ଆଉ ଦୋଳିରେ ନୀତି କଣ ତୁମେ ନୀତି ମୌଜ କର, ମନ ତୁମର ଖୁସି ହୁଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଜାଣିଛ ଯଦି ମୋ ନାମ କହିବ କିରେ ପିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ଦୌଡ଼ ଆଉ ଖେଳ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ଖେଳ? ପଡିଆରେ ଖେଳ ନା ନାହିଁ। ତ ଏହା ହଉଛି କଣ ଗୋଟିଏ ଖେଳ ପଡିଆ। ତ ଏଠି ଲେଖିଦବ ଖେଳ ପଡିଆ ହେଲା, ଖେଳ ପଡିଆ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବୁଝିଲେ। ତ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବ। ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ମୁଁ ଏହାପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ସହିତ ସରଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନେଇ ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।